كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدى الإسلام هو هالجب يا اسكن حريص الشدة اسكر قاردة اسكر ابتاقة اسكال مينتا تكافلك وانت اي موضوع انه قليا بين كقبت بادني لباتوينك يوم مدى قلقل كيري واحدة والله اسكو امتحان يا حولهن هدان إلهي لو شكرين والمساكين تلصينين والمساكين تلساعدين وحوي وبابايان لباتنا صار روح الضبيني سمكان إلهي لو شكرين أن إلهي برينو حولهن أبدحنو إلهي سبحانه وتعالى. حديث البخاري النبي الحكمي عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ما وحكى لنا يذكر إرزاقيا الله يذكر قرقاريا ضدك ضعفاء يا مساكين ترى يذكر قرقاري سنوغي قرقارك إلهي وحا كوهريننا وضدك عندك سوغاري وضدك حمتنا دي قلتي وضدك وحي قرانا العيسانين ما أنت إلهي قرقارك نوضبان أنا كم بقادية إلهي لا الدنيا خربت كم بقادية فإذا وضع قصة وغليسا قلبت البسس ما نسكوني من قلبت التجارة نسكوني هو قال لنا إننا ما سوى حكروا لنا إلهي ما تجارة لنا سبحانه وتعالى. وإنت أنت تروا وحكمهم سنتين حتى لن يعطي فنان لكيل هو رسول العلم العربي هذه جاليته بسينا سيرحم الله أكبر. لكن حنوه سنتين إيمانكم وعلى هذا شيء محرك قال والله إنجي مسارا عن المطور طيب هذا أحمد العشير ستيرين كان عنده الوصول أيانا على وروه ده أحمد العشير لكن قال واحد العشير ومرفصور إيمانكم وسلاسل إيمانكم وهم الأقارب تذكر العشير دورة الود إيمان له وأن عمل له مريم أما أن شقق مريم إيمان كاسا تقاقم لكم وإنه إيمان فلقاقم حوله الليال مالك وحمال أم العربي وقال عربية ومال يمين روح توصل للدحين روح توصلها وهذا السنة انظر حول عربية أما مدد والعالية ومدد والعالية مقعي ومختار عبد الله عبد الرحمن مشي كبير مشاهدين على كل جاهد لكن موسى يقول لنا على نكسر الشيء دولة الإيمان الصومالية كما كتبوا كبير الصومالية وأنا أنا عارف الإعلامية وحاصل صعطة كل أوجس دولة بطلان الصومالية سنة دولة هل كسرنا كنا عسلين وحنا بعدنا نفرق الإنسان أيضا نفهم رزق وأنا أقول حسنين جدي أنا واحد يوم ودولة ذلك الخروج سوينا أوكي ذلك أمر ممكن أن يقول لك عن قابله ولو عمدنا عشاء يسودون يمحبين مدام عشاء ويدي فترات الصومالية ويدي مدى الصومالية أو ويدي مبشر لكن كان وانا نمحبين لكن عاصمتنا إن شاء الله عاصمتنا ذلك محرم بين العقل وأنا مدري ومشير من هذا قف كستجي قصة صلاته إن فهم رسم دي صاحب مسلمان والنشاش وعن جنيا بدي جايد أبلاي ورك كلامه إن تيم ناشطة يا صوفيا يا مديرة وأنا ما تسكون الذين
qabano marka insha Allah biidhnillaahi alkariim hawshu waa caawa insha Allah waa isku nimid wixii ka qaban karnaa oo ka qabanana haddii la yiraahdo iyagana way ducaynayna inuu mar walba Ilaahay u caawiyo gargaaro waxaan ku soo talagalay inay ma jirto halkan baa sidkiisa la iga yeelay marka waa dhamaantii waa ka mahadnaqayaa waa la salaamaya salaamu calaykum dadka meesha dhibaatada ku soo gaarnay waa waqtigiin maanta hooyo meel kasta la fadhida suuqa dadka laga yaabo inay haystaan dukaamo waaweyn waxaa agahooda ku nool hooyooyin reerkooda ma garanaysaa caawinaya oo halkaa wax ku gadanaya oo intiina waayey marka gabdhaha waxaan leeyahay intiina joogta hadda iyo intiina maqanba run ahaantii inaan aad uga qayb qaadano inagoo dareemayna ilmaheenni maanta aan u shaqaysan jirnay biilasha siin jirnay markaan weyno oo ciyaalkii iyo reerkiina guriga kuu joogaan maaragtay arrintaas dareema adiga isku soo qaad qofkaas oo kaleeto jigjiga haddaan xaggeeda galo magaalada jigjiga ummad badan oo kala qoomiyada degan marka waxaan idhi jinsiyadaha ku nool hoygii aan lagu tujuubine jaarka uu isjecel yahay jigjiga ayayaan tahay jigjigaay hadeeliin weligaa dhisnow taageera reer jigjiga meel kastoo Soomaali ah oo dhib ay ka dhacdana waa inaan sidan oo kale isku garab istaagno insha Allah aad baad mahadsantiin hadal badan wuxuu matarayo waxa loo baahan yahay siduu Sheekh Cabdiraxmaan sheegay meel hoo u baahan hadal waxba kama taro waqtiga waxa loo baahan yahay inaan soo koobno markaa wixii awoodeena markaa ku dadaalno biidhnillaahi kariim aad baad mahadsantiin waxa uu doorno waxay ahayd daafurkii waa midaan hadda u joogno mahadnaqaada intii macnaha hawshan iyo aqoonta ka dambeysay waxqabadku ujeedkiisu wuxuu ahaa sida la socotaan isgarab istaaga walaalahaas ku waxyeelooday magaalada jigjiga suuqa Taiwan dhibka uu soo gaaray baaxadda leh dabka waxyaalaha dadka runtii ugu muhiimsan in laga gaaro waxaa ka mid ah markuu dabka soo gaaro iyo meelaha dadka magaalada markii waqti uu uga dhaco marka suuqyada waxaa jira ugu magacaabo kolley abwaani baa lagu yeedhay laakiin waxaan u malaynayaa waan iska bilaanaysaa abwaanada oo weli maaragtay gaasa bixin waxaan leeyahay dayartiiyo agoontii dukaamaday lahaayeen dabku uu ka gubayeen waxay dunya haysteen dimuquu ka wada dhigay cayd la dolondolay danqashiya dareen iyo dadaal bay rabaan badan qofkii dunyo dhiibiya dadka kii abaabula midba doorka uu galo diiwaanka ugu qoran daliilkii qur'aanka iyo siday diintu lagu tidhi ma duugowda sadaqadu waa dallaalin eebbuhu naxli kaaga dayree hadba kii dadaalee deeqdiisa loo hura ilaah darajo weynsi idinkuna aamiinta ugu dara waxaan leeyahay runtii Soomaalida waxay tiraahdaa xamar waa hooyada ummadda Soomaaliyeed aniguna markaan qiimeeyay jigjiga waxaan ku qiyaasay inay tahay habareerti waxaan malaynayaa hooyada waxa soo raacay inay habareerti tahay dadkiina codad qaadi iyo ayooyin waxaan leeyahay habareerta aan malaynayaa soo raacda hooyada marka jigjiga waxaan ku qiyaasay inay tahay habareerti ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah cid kasta oo Soomaaliyeed baa ka dhex muuqata waa magaalada kaliya la isku haybsoocin loo fiirsanin qofka lahjadiisa iyo luqadiisa iyo socodkiisa iyo meel maaragtay ka yimid runtii aan maaragtay loo fiirsanin loo siman yahay waxaan leeyahay hadday xamar hooyo tahay jigjiga waa habaryartii halgankii iyo midnimadii halkii laga bilaabeen hanadada ku weynay halyeeyadu ku hoobtay ay dhiigooda hurayeen jigjigaa hulaaqdo hooyooyin badan baa hantidii ku waayeen waxaan leeyahay runtii sida culimadu sheegtay ama akhyaartii iga horreysay iyo maaragtay xubnihii hore hadlay tayada wax qabata runtii tirada wax ma qabato waxaan is leeyahay inteennani haddaynu runtii guntiga dhiisha iskaga dhigno isla markaana qofkiiba uu 5 qof ama 4 qof ama 3 qof oo asxaabtiisa ah uu gaarsiiyo maaragtay arrinta tacaawunuga runtii aynu walaalaha isku garab taagayno waxaan is leeyahay wax fiican oo dadkaana maaragtay runtii wax u qabta ayaynu soo saari karaa qof kasta ayuu guntiga dhiisha iskaga dhigo hadda waa bilow ma aha dhammaad hawshu waxaynu u baahannahay fadhigan hadda kicitaanka aynu ka kacno qof waliba mas'uuliyadda uu halkan ka qaado insha Allah inuu dadkiisii iyo asxaabtiisii iyo ehelkiisii iyo cid kasta maaragtay
ay waxa weeyaan wada shaqayn iyo maxaa ku dhahdaa ay ka dhaxayso isu dhawaansho inuu gaarsiiyo culimadu waa mahadsan tahay iyo dhammaan khiyaarka ka soo qayb gashay kolley soomaalidu dhaqankeedu siduu sheekhu sheegay inta badan waxay dadka qurbaha jooga jecel yihiin meelaha la yimaadaay inta badan haddii ama siyaasada lagaga hadlayo ama yar maaragtay xalfadii iyo waxa noocaas qabayaalaha inta inay dadku ka badnaanaya laakiin khayrku inta badan inta ilaahay helay siyaad maada waxaan rajeynayaa dadku ugu khayr badnaa imaan lahaa baa tihiin ilaahayna hadisiiya khayr ujeedka aan u nimaanay waxaa weeye shubaal waa biyo laba xaal bay soomaalidu tiraahdaa waa inaan lacag dadkaas gaarsiino oo laba faa'iido leh kow qofka bixinayo aakhiradiisii iyo adduunkiisiiba iyo meeshii ula baxay xoolahaas haddii waalidkii ula baxayay ama carruurtii ilaahay ku hagaajiyo u baxay ula baxayay iyo haddii uu qaab kale ula baxayayba khayr ka helaya iyo dadkii dhulkaas soo gaadhay oo maaragtay iyagana aan ku caawinayno oo ehelkeena ah iyo dad soomaaliyeed oo maaragtay dhibaata ay soo gaadhay marka ujeedku labadaasoo ahaa